إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nije بإذن الله تعالى večerva ke učime zajedno i ke se podsjetuvame so malce poinakov ders, a to je jedna tema što nije vo minatото, odnosno vo minatite godine, uvek znači se konfrontirame so taja tema i uvek sme bile prašuvani od vreme na vreme, od period na period, a to je vrska znači za ličnosta Jusuf Barčić. Znači Jusuf Barčić od Bosna. Nema somneš дека bosanski od jazik i makedonski od jazik se dva jazici koji se mnogo bliski i žitelite na ova naša sakana zemlja, Makedonija, znači razbirat bosanski i prvata uteha za njih koga tije počnuvat so verata da se zanimavat, slušat znači dersovi na bosanski. Zašto? Se žedni za ova vera, saka da doznat poveke i od prvite dopiri koji se slučuvat, se on je dopiri koji tije i da znači vo dopir so ova ličnost, znači Jusuf Barčić. I poradi neznajenjeto koji vlijajet kaj nas i nevinosta isto, znači pađat vo intrigite na tije luge i se izmamuvat. Zašto so teg na vremetu misla дека ovije se tije luge koji se luge to na ahlu sunna wal jama'a vo ovije krajevi i vo ovije zemlje i ovije se luge znači koji se zemat vera od njih. No treba da znajme дека знаењето, odnosno učenjeto na verata ne se zemat od sekoj jedan. Kako što rekol Muhammed ibn Sirin rahimahullah, što jedan od učenicite na Abu Hurajra radijallahu anhu, znači među pekamberot alaihi salatu wasalam i Muhammed ibn Sirin samo imat jedan čovjek, a to je Abu Hurajra radijallahu anhu. Što znači Muhammed ibn Sirin jedan od golemite alimi na naša ta vera, od golemite alimi na selef, ima rečeno znači inna hada ilmu din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Znači ova vera, ova znanje vaša ta vera. Ova znanje koje vi go učite je vaša ta vera. Така što vnimavajte, pazite od kogo vi učite vaša ta vera. Znači ovo ima rečeno Muhammed ibn Sirin rahimahullah pred 1250 godina. Znači ova znanje koje vi go učite je vera. Така бидite пазливи od kogo vi ova vera učite. Зашто како резултат од тоа учење ти така има да ја спроведуваш таа вера. Така има да ја практикуваш таа вера. И исто, како што велит Абдулlah ibn Abbas радијаллаху анхума, дека не прашуваа за пренесувачите на хадисите. Туку кога слушаа некого дека кажуваат хадис од пекамберот алейхи салату васелам, одмаш сите одеа кај него да слушаат, значи што пренесува тој од пекамберот алейхи салату васелам. Се додека не се случи ел фитна. И тука со фитна зборот се, значи, се подразбират убиството на Усман радијаллаху анху. Кога Хаваридж го убија Усман радијаллаху анху, тогаш сахаба беа многу пазливи од кого ја зема верата, односно хадисите. Тогаш вели Абдулlah ibn Abbas, кога идеше некој човек и сакаше да каже да пренесе хадиси, тогаш им велевме ние на тие луѓе семму лена риджалекум. Спомнете ги тие пренесувачи на тие хадиси. И вели Абдулlah ibn Abbas радијаллаху анхума, ако беа од ахлу сунна, ги земавме хадисите.
ако не беа од Ахлус Суна, ги одбивавме, ги остававме. Што значи, сахаба ридвануллахи алейхим, што беа воспитани од пекамбарот салаллаху алейхи ва селам, беа многу прецизни и многу пазливи како и од кого ја зема оваа вера. И така исто значи ги воспитаа и големите табеини, за да бидат пазливи од кого тие верата нивна ја учат. Зашто со таа вера ти ќе излезеш пред Аллах субханаху ва таала, значи треба да бидеме свесни секој поединечно, индивидуално, дека со таа вера што се учил ти на тој начин како што се учил, ти има да излезеш пред твојот Господар кој те создал тебе. И треба да даеш, значи, треба да даеш обрачун. Затоа значи треба врвно да пазиме од кого значи се учи оваа вера. Од кого се учи значи оваа вера и на кому ти му подаруваш твојата доверба. Значи на кого ти му ја подаруваш твојата доверба, твојот слух, твоите очи така натаму. Зашто некогаш можат да бидат тие последици толку фатално што ти можеби со живот ќе го платиш тоа. Како што се случило во минатото, значи луѓе што имаат испратено низ Сирија, кај ИСИС и на други места и ги имаат нивните животи уништено. Ги имаат тие фамилии, тие деца, останати без мајка, без баба и што ти знаме каде, значи ги имаат вистински буквално уништено. Зошто? Зошто и тој мислел јас од овие можам да учам верата. Овие се луѓе кои јас можам значи да имам поверение во нив. Затоа значи баракаллаху фикум, треба да бидеме внимателни и значи да ги имаме очите отворено. Зошто ако се работи за дуњалошки работи, секој еден по себе се знае колку е тој внимателен во тие работи да си земат информации, па каде да прашат, па стручнаци, па други, се додека дојде добар заклучок. Ако кога се работи за верата, не, па овие кажуваше, јас му го подарувам мојот слух. Не. Значи ти требаш прво да се осигураш, значи од кого земаш знаење, од кого земаш и кај кого седнуваш да учиш верата. Исто во врска за зборувањето, односно пробивувањето против новотарците, ги имаат прашано имамот на суннетот, а тој имам Ахмед рахимахуллах, му имаат речено, мене ми паѓа тешко да зборам за Филана и за Илана. Да речам Филанот, тој Филан таков и таков, а другиот е таков и таков. Мене ми паѓа тешко. Тогаш имам Ахмед рахимахуллах му одговори на тој кој го постави тоа прашање, му рече, ако ти молчиш и јас молчам, тогаш како ќе ја дознае незнајкото вистината? Значи, ако сите ние молчиме, ако и мене ми паѓа тешко да зборувам за тој другиот, и на другиот му паѓа тешко да зборува за другиот, тогаш кога незнајкото ќе дознае кој е на вистински пат и кој е на скршен пат? Значи, треба без друго да се збори. И исто имам Ахмед рахимахуллах бил прашан, кој е кај тебе посакан човек? Кој е кај тебе повреден човек? Оној човек кој клања ноќен намаз, кој пости доброволно и кој прави и'тикаф, или оној човек кој зборува против новотарците? Имам Ахмед рахимахуллах имат одговорено дека оној човек кој клања ноќен намаз и пости доброволен пост и прави и'тикаф, сите тие придобивки се за него. Значи, индивидуални придобивки, лични придобивки. А зборувањето против новотарците е во придобивка на општеството. И ова е поголемо и повредно кај мене. Значи, овие се зборови од имамите на суннетот, како имам Ахмед рахимахуллах. Како имам сунна, имам Ахмед рахимахуллах. И многу е нормално дека луѓето на невистината, луѓето на новотарија, да се расправаа со луѓето со вистината и да им се спротиставуваат. Зошто Аллах субханаху ва таала велит: "Ва минен наси мен юџадилу филлахи бигайри илмин, вала худан, вала китабин мунир." Имат од луѓето кои се расправаат, кои дискутираат за Аллах субханаху ва таала, но без знаење, без упатство,
и без светла книга. Значи нема ни аргументираат со Аллаховата книга, ни со упатство, ни со знање. Шех Абдурахман ес-Саади, еден од големите алими на тефсирот, вели за овај ајет дека овие луѓе се оние кои се расправаат со пегамберите и се расправаат со следбениците на пегамберите, што таке сакаат и покушуваат да ја угаснат вистината. Значи, таке тие покушуваат да ја угаснат вистината, а не дека имаат аргументи од објавата. И немаат аргументи од нивната од логика. Туку се значи само сомнежи кои тие покушуваат со тие сомнежи да ги стават во срцата на оние луѓе кои немаат знање и оние луѓе кои се невини. Зашто Аллах субхана ва таала вели: "Ва инна шајатина ла јухуна ила аулијаихим лијуџадилукум." Навистина шејтаните им даваат, им објавуваат на нивните блиски, на нивните евли, им даваат, значи, информации за тие со вас да се расправаат, за тие со вас да дискутираат. Значи, зошто дискутираат? Значи, да ја демантираат вистината и да ја угаснат вистината. Треба да знаеме дека од базите, од темелите на менхедж ес-селефи е зборување, односно предупредување од луѓето на заблуда кои се и луѓето на новотарија. Значи, ова е патот на селеф. Ова е патот на сахаба ридвануллахи алейхим. Кога новотарците се појавија во крајот на времето од сахаба ридвануллахи алейхим, сахаба ридвануллахи алейхим ни малце не задоцнија во предупредувањето од тие луѓе. Значи, не рекува сахаба: "Не, па нас тешко ни паѓат, нас вака, нас така", не. Значи, предупредува од тие новотарци. И исто така табиин и етба ет-табиин. Значи, оваа работа, пробивувањето, критиката против луѓето на невистина, против луѓето на новотарија, е, значи, легитимна работа. Легитимна работа која има база во Аллаховата книга, во сунетот од пегамберот алейхи салату вассалам и во патот на селеф. Ибн Хаџар ел-Асқалани рахимахуллах вели во неговата книга Ел-Исаба. وكان سمرة بن جندب رضي الله عنه شديدا على الخوارج فكانوا يطعنون عليه. Кажува за Семура, за сахабиот Семура ибн Джундуб, дека бил многу оштар против хаварич и поради таја негова оштрост тие го напаѓале него. Значи, гледа? Значи, тоа вели кана Семура, не вели јас или фила, не. Кана Семура. Значи, Семура беше сахаби. Беше воспитан од пегамберот алейхи салату вассалам. Значи, Ибн Хаџар спомнува, значи, како вид на пофалба ова за Семура ибн Джундуб ради Аллаху анху, дека бил оштар против хаварич. И затоа, значи, поради неговата оштрост, тие него го напаѓале после, го обвинувале, правеле клевети против него и така натаму. Зашто новотарците немаат друго освен, значи, да измислуваат после лаги, клевети и така натаму и така натаму. Исто велите Ибн Каим рахимахуллах во неговата книга Шифаул Алил: وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما شديدا على القدرية وكذلك الصحابة. велит Ибн Каим рахимахуллах дека Ибн Аббас ради Аллаху анхума беше оштар против кадерија. И ова е една, значи, од сектите што се има појавено во исламот. Ел кадерија. Оние, значи, кои го негираат кадерот од Аллах субхана ва таала. Значи, дека бил оштар. Значи, ова се спомнува како пофалба. Значи, шедиден алел кадерија. Значи, беше оштар против кадерите. Ва кедалике сахаба. И исто така беа и сахабите од пегамберот. Значи, оштри против кадерите. Значи, ова се спомнува за пофалба. Значи, оштроста против новотарците се спомнуваат кај алимите
како пофалба за сахаба ридвануllahi алейхим. И исто историјата, односно случката со Омар радијаллаху анху и Сабигh ибн Исел, дека овие Сабигh ибн Исел дојде од Ирак. Дојде од Ирак во Медина и почна да прашува за оние ајети кои не се јасни. Прашуваше, значи, луѓето во Медина. Овај муабет му стигна Омеру радијаллаху анху и го викна. И го воспита убаво, зашто Омер радијаллаху анху беше владар, беше халифа на муслиманите и му доликуваше да го воспитат. Толку го воспита, што овја Сабигh ибн Исел му рече: "Ја емир ал муъминин, сите тие мисли кои ги имав излета од паметот мој." Значи, Омер радијаллаху анху не го чешаше него. А денеска се излага секој на YouTube, се излага секој на TikTok, се излага секој на Instagram и се збори по него. Што да му текни? А зборит за Аллаховата вера. Зборит може би за меселиња кои Омер радијаллаху анху за тие меселиња ќе ги собереше оние кои беа присутни во Бедр. Значи, во битката на Бедр беа големите сахаба присутни. Значи, Омер за тие меселиња ќе ги земеше тие мажи големи да се консултират и да се прашат со ним, зашто толку се големи тие работи. А тие седнуваат тука и збори за верата што да му текне. Ама да беше во времето на Омера радијаллаху анху, ќе јадеа она што го изеде Сабигh ибн Исел. И што рече после излетаа тие мисли. Замина. Баракаллаху фикум. Ова сето кажува, значи, дека селеф ридвануllahi алейхим беа оштри, значи, против новотарците. Имаме Шатиби, еден од големите имами на селеф, во неговата книга Ал-И'тисам фи ахли al-bid'a wad-dalalat. велит: حين تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزينها في قلوب العوام ومن لا علم عندهم فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس وهم من شياطين الإنس فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدع والضلال. Имаме Шатиби рахимахуллах велит: ако има една група на луѓе кои повикуваат за кај нивната заблуда и разубавуваат таа заблуда, значи им ја прават, значи, привлечна на луѓето, на општеството и на оние кои немаат знаење, значи им ја прават таа заблуда привлечна, тогаш штетата нивна спрема муслиманите е како штетата од иблисот. А тие, значи тие луѓе се шејтани, значи инсани, значи шејатин ел инс, значи се човечки џаволи. Значи џаволи човечки, значи види, значи ги опишуваат како џаволи, значи инсој. И вели потоа, затоа треби без друго треби да се спомнат тие на име. Значи, да се спомнат на име, не е општо само, има таму ни луѓе не се добри, ама кои се тие никој не знае. Не, да се من التصريح فلا بد من التصريح بأنه من أهل البدع والضلال. Значи, без друго тие треба да се спомнат на име јавно дека тие луѓе се луѓе, значи, на новотарија и на заблуда. И затоа имам Ахмед рахимахуллах исто велит: ла гиба ли асхаб al-bid'a. Нема гибет за новотарците. Ова велит имам Ахмед рахимахуллах. Значи немат гибет. Значи затоа и тие идат од оваа врата влагат. Тие прават гибет. Тие ако за нас прават гибет, ама ние да не правиме за ним гибет. А тие ако за ним халал, за нас е харам. Зашто ние да не откријаме муслиманите која е суштината нивна. Значи имам Ахмед рахимахуллах: ла гибата ли асхаби бид'a. Значи немат гибет. Исто имам Ибн Баз рахимахуллах велит: мен азхара al-bid'a ма леху гиба. Кој неговиот бидат јавно го кажува, нема за него гибет. Значи немој да те фачат она емоција
и да мислиш не па да не прават добро или лошо, не. Кој јавно неговиот бидат го кажува, нема за него гибет. Нема за него гибет. И да видиме имамите на селеф, како имам ен-Несаи. Имам ен-Несаи, рахимахуллах, има зборувано за, односно против 3000 луѓе. 3000. Имам Ахмед, рахимахуллах, за повеќе од 3000 луѓе има зборено. Имам Јахја ибн Маин има зборено за повеќе од 4000 луѓе. И никој не дојде кај нив и да им речи: абе, вие што правите, само гибет правите и не оставивте никого што е здрав, односно како што требите. Никој не дојде да им речи. Никој не дојде да им речи. Потоа, една важна работа, тоа е, и овие работи, значи, што ги спомнував овде, треба, значи, овај вовет, овие се важни информации, значи, за да сватиш посвети темата за таја личност кој ќе се зборуваат. Баракаллаху фикум. И утре кога ќе ти дојде некој тебе ти вели неама вие гибете, му кажа што рекли имамите. Утре ќе дојде некој неама да не зборите со имиња, му кажа што рекли имамите. Значи, затоа овие работи се припрема, баракаллаху фикум. Од оние работи кои треба да ги сватиме и да ги знаеме, дека од адетот на новотарците е да тие да се маскираат зад големи личности од Ехлу Сунна вал Џемаа. Ова работа треба многу добро да ја сватите. Значи, од адетот на новотарците е да тие да се маскираат зад големи личности на Ехлу Сунна вал Џемаа. Шех Рабија хафизахуллах вели во неговата книга Ез-Зари'a, вели следното: од методите на новотарците е да тие се маскираат зад големи личности од Ехлу Сунна вал Џемаа. Како, например, Ел-Кадерија. Кадерите се маскира зад Хасан ел-Басри. Значи, сака да им дават на луѓето чувство и да мислат дека Хасан ел-Басри ги поддржуваат нив во нивните застапки. Зошто тие сами да дојдеа, да повикуваат за во нивната заблуда, ова работа не се продава многу. Не оди многу. Ама кога ќе речат сонази Хасан ел-Басри што беше имам во неговото време, ова може неколку луѓе да ги измами. Значи, Ел-Кадерија покушуваат, значи, да се маскираат зад Ел-Хасан ел-Басри. Само, значи, со лаги и со измислени работи, зашто Хасан ел-Басри, рахимахуллах, беше далеку од нив и немаше никаква врска со нив. Исто вели Шех Рабија хафизахуллах, Ел-Хаваридж се криеа и се маскираа за една друга личност голема, а тоа е Ебу Ша'са, Џабир ибн Зейд. Овај човек беше од големите студенти на Абдулlah ибн Аббас. Од големите студенти на Абдулlah ибн Аббас, ради Аллаху анхума, Хаваридж зад него се крие. Џомити, тој е сонифа. Џомити, тој е, значи, тој е сониф. Зошто вели Шех Рабија хафизахуллах? Зошто нивниот бидат, дали се од Хаваридж, дали се од Кадерија или од други, не се ширит. Освен ако тие се маскираат зад личности од Ехлу Сунна вал Џемаа, кои, значи, луѓето ги примаат тие луѓе, кои луѓето ги акцептираат и имаат доверба во нив. И затоа тие покушуваат за нив да се маскираат, за да те измамат тебе и мене, да мислиш ти дека тие се со него. Тие се со него. И вели Шех Рабија хафизахуллах, исто така во нашето време има направено Ел-Кутбија, кутбистите, што се со Сејд Кутуб. Тие се маскираа во нашето време зад личности како Ибн Тејмија, Ибн Кајим, Ибн Баз, Ел-Албани, Усајмин и други големи личности. И да ти велат ние сме студенти од Ибн Баз, и да ти велат ние сме студенти од Ел-Албани, и да ти велат ние сме студенти од Усајмин. Овие зборови ти даваат тебе чувството да мислиш ти дека тие биле со овие алими, алимите со нив. Зашто тој ако дојд, ако држи тебе Сејд Кутуб и ти окажува Сејд Кутуб од почетно,
Ти значи го сваќаш него каде? Ама ти иде тој тебе со Албани, со Уфемин, со Бинбас и ти ја зема срцето, ти ја купува срцето, зема твојата доверба и после тој уште кога те зема со него во патот, тогаш ќе ги кажуваат другите работи. Но веќе можеби тогаш да бидете многу касно и вели Шех Рабија хафидахуллах, така тие со овие методи ги измамнуваат младите луѓе. Оние луѓе кои имаат љубов за знаењето, љубов за алимите, љубов за оваа вера, љубов за вистината, но тие паѓаат жртви во нивните сплетки и интриги. Зашто и ти си невин, ти уште не знаеш да пливаш, а тие те ставаат тебе во тие океани, во тие талази, во тие темнини. И накрај можеби, кога ќе се разбудиш утре дента, си многу далеку заминат, што е многу тешко више да се вратиш назад. Значи, затоа треба многу да бидеме внимателни и пазливи за себе си и за своите фамилии, зашто секој еден е татко или брат или така натаму, што треба значи да пази за своите деца и за своите блиски и за своите роднини од овие луѓе. Сега во врска со темата. А тој е значи Јусуф Барчич од Босна. Нема сомнеш за двајца селефи, вистински селефи збора овде, не селефи на батерии, за двајца селефи немат, значи, сомнеш дека овај човек бил од Хаварич. Значи, нема двајца селефи, немаат дискусија меѓу себе. Дека овај човек, значи, бил од Хаварич. Ама работата е, исто ова е метода од новотарците, да тие кога ќе слушнат да некој зборува против нивните личности, кои тие ги увеличуваат и покушуваат тие личности да ги продадат како големи личности и да вечи шейхови, тие покушуваат против него со сите методи да го напаѓаат, само да го замолчат. Значи, тие му прават нему така речено психички терор. За тој значи да речи не више го тоа не збора. Така истото ги има направено против Шех Рабија кога има зборувано за Сејд Кутуба. Значи ги имаат дуњалокот нанозе направено. Значи нанозе да станат муслиманите. Зошто? Како можат овие зборат за Сејд Кутуба? Сејд Кутуб е шехид, Сејд Кутуб умрел за ла иляха илlallah, Сејд Кутуб ваке, вие не безстрамници и не знам што. Замисля луѓето готово се затвора дома, не збора никој пат појчи. И да ги оставиш ним во рад да тие да го сејат и да го шират отровот меѓу муслиманите и меѓу муслиманските деца. Тоа е целта. Но Имам Аузаи рахимахуллах се стретна со Thawr. И Thawr сакаше да му даде рака. Имам Аузаи рахимахуллах го одби. И му рече, ја Thawr, леу канат дуња, ла канат ал-караба. Ако беше дуњалокот меѓу нас, тоа ќе беше нашата блискост, што имаме. Лакин ал-амр ад-дин. Но работата е вера. И затоа ти има, значи, оставено. Затоа си има од тебе оддалечено. Затоа си има од тебе дистанцирано. Шуъба рахимахуллах, имамите на селеф, му се замолуваа луѓето на него да не зборит против една личност. Но Шуъба рахимахуллах рече, за личности како тој не сме да се молчит, зашто не е работата дуња, туку работата е вера. Значи, за личности, како него, не сме да се молчи, не смеат да се молчи. Баракаллаху фикум. И исто, Суфјан ат-Thawri рахимахуллах, како што кажуваат ед-Дарақутни рахимахуллах, како што пренесуваат, дека Суфјан ат-Thawri рахимахуллах велеше тој филан не е добар. Тој филан е слаб. Тој филан не се зема знање од него. Тој филан добар е. Тој филан
се земат од него знање, сите овие работи ги практикуваше и не рачунаше дека е гибет. Не велеше гибет. Избориме значи за луѓе значи што се имами на оваа вера, како Суфјан ес-Саури рахимахуллах. Во врска со оваа личност Јусуф Барчич имаме две врсти на луѓе ние. Едната врст на луѓе се оние кои се измамени. Се измамени, влегле во верата со искреност и почнале да слушаат, да бараат, да истражуваат и паднале значи во неговите дерсови, во неговите значи предавања и така значи останале се поврзале со тие луѓе. Значи овие се луѓе што влегле во верата, не се во што е патот на тој човека, што е методологијата, менхеджот на тој човек и немаат доволно знаење за да прават таа разлика. Ова е првата врста на луѓе. Втората врста на луѓе, оние кои се значи фанатичари. Значи тие се фанатичари што без разлика дали им стигат вистината или не им стигат вистината, тие пак продолжуваат да го поддржуваат него на тој пат. Оние луѓе кои вистински се искрајни и ја бараат вистината и во тоа се искрајни, со слушање на вакви дерсови ќе им се разјасни и ќе свата значи кој е овај човек. Значи за ние сега да збориме, односно да дојме до заклучок кој е овај човек Јусуф Барчич, треба да знаеме ние како тој бил образован гледано шеријатски. И исто како постапувал тој во неговиот давет. Зошто? Неговото знаење значи се гледа значи, односно делата се огледало за неговото знаење. Значи го разбирате овај збор, значи делата негови се огледало, значи постапките негови во даветот се огледало за она што има тој учено и за она што има сватено и за патот на кој бил тој човек. Почетно, значи како почнал и каде почнал и каде учел. Имат на интернет, на босански, на германски, па дури на англиски преведено е биографијата од Јусуф Барчич. Има, значи, биографија од Јусуф Барчич и во таа биографија се напомнати неколку шејхови негови од кои тој највеќе имат учено. И тие имаат највеќе кај него влијание имале. Од тие личности кои се спомнати се Абу Бекр ел-Џезаири, кој велат во биографијата дека шејх Јусуф секој дневно меѓу акшам намаз и јација намаз учеше кај него. Значи секој дневно меѓу акшам и јација учеше кај Абу Бекр ел-Џезаири, значи во Медина. Во Медина. Потоа исто друга личност која се спомнува, да таа е, велат тие, шејх доктор Халид ибн Усман ес-Себт. Велат, продолжуваат, Хафиз Јусуф, значи Барчич, имаше со него близок контакт. Имаше со него, значи, близок контакт и научи од него многу шеријатски науки. Значи, од шејх доктор Халид ибн Усман ес-Себт научи Јусуф Барчич многу, значи, шеријатски, значи, науки. И велат во биографијата, оној кој го знајт Хафизот, значи Хафиз, Јусуф Барчича, кој го знајт, можеше да забележи дека шејх Халид ес-Себт беше често спомнат од Јусуфа. Значи Јусуф Барчич, значи ова зборат луѓе што го знаеле него, што биле со него во Босна. Значи забележале тие дека овај човек Халид ес-Себт често ги имат Јусуф Барчич него спомнувато, што значи дека тој имал големо влијание врз него. Значи имал големо влијание врз него. После, трета личност кој се напомнуваат од неговите шејхови, а тој е шејх Јахја ибн Ибрахим ел-Јахја, со кого исто така шејх Јусуф имаше близок контакт со него.
блиска врска. Точка. Завршува тоа што има спомнато, значи, за неговата биографија. Сега, во врска, значи, за неговите шехови, се поставува тука прашањето. Кои се овие луѓе? Кои се овие луѓе кои имале, значи, толку големо влијание врз Јусуф Барчич? Првиот кој се спомна тука е Абу Бакр ел-Џезаири. Оваа личност, кој Јусуф Барчич секојдневно, значи, кај него учеше меѓу акшам и јација, оваа личност, Абу Бакр ел-Џезаири, е позната личност кој цврсто ги имат брането џематут Теблик. Ги имат брането џематут Теблик, ги имат пофалувано и оправдувано за она што излагаат џематут Теблик и патуваат по 40 дена, не знам што таму, не знам што. Значи ги имат оправдувано, ги имат пофалувано, ги имат брането и оправдувано она што го прават тие. И се знаат за овој човек Абу Бакр ел-Џезаири дека бил човек, значи кога патувал надвор од Саудиска Арабија, значи увек одел кај теблиците преночувал. И исто неговата куќа во Медина била увек преполнета со таблици. Значи луѓе кои оделе таму забележувале увек голем број на таблици кај него. Што значи соним бил. Од оваа личност, од овој човек е невозможно да научиш ти селефи менхедж. Значи невозможно е, зашто самиот не е селефи. Како тој да ти даде тебе нешто кога тој сам не го има? Значи тоа е со таблиците, од глава до петици. И како е можно сега ти од него да го научиш селефи менхедж? Како е? Не е можно. Тој самиот не е. Значи тој ќе те научи тебе она што тој самиот е. Таја личност. Втората личност се работи за Халид ес-Септ. Значи Халид ибн Усман ес-Септ. За овој човек има шеховите речено дека овие е ихвани. Ихванец. И како што вели шех Фаузан хафидахулlah дека ихванул муслимин се полоши од хаваридж дури. Да. Ихванул муслимин се полоши од хаваридж. Значи да знаете кои се, значи ихванул муслимин баракаллаху фикум. Шех Фаузан хафидахулlah вели дека ихванул муслимин се полоши од хаваридж. Овај човек Халид ес-Септ, што имал, значи, како што рекоа тие сами, кој го знаел шех Хафиз од Јусуфа, забележуваше дека овај беше често спомнуват од него. Тоа што кажуваше алудира дека тој имал големо влијание врз него. Овај човек, Халид ес-Септ, е онај човек кој ги пофалуват кутбистите и хванците како Салих ел-Мунеджид. Салих ел-Мунеджид е моментално во затвор во Саудиска Арабија. Зошто? Овај човек има повикувано, значи, и ги имат испрачано муслиманските деца низ Сирија и Ирак. И овај човек има речено, и ако убиет Башар ел-Асад, ако убиет 1 милион муслимани, немат проблем, 22 милиони ќе останат живи. Значи, вакви математики имаат прано тие и калкулирано. Значи, Халид ес-Септ види кој луѓе фали. Значи, зошто што ќе дојме ние сега тука, како што велите Абдулlah ибн Месуд ради Аллаху анху, и'табиру наса би ахданихим. Тестирајте ги луѓето стреманивното друштво. Зашто човекот не се дружи со некого освен тој му е нему симпатичен. Значи ти Халид ес-Септ, тој го фали Салих ел-Мунеджид. Што Салих ел-Мунеджид, значи, повикувал за во Сирија и за тие работи таму проблеми. Исто Халид ес-Септ го има пофалувано Ахмед Јасин. Го знаете Ахмед Јасин кој е? Сигурно го знаете, сте го виделе, но името негово се нешто да ви кажа од вас, а тој е еден во Палестина, во количка што ги имаат убиено пред 10-15 години. Тој е оформирачот на Хамас. На оваа секта Хамас, што е, значи, од глава до петици со ихванците со Рафида, тој е оформирачот на таа секта. Ахмед Јасин. Тој човек, Халид ес-Септ него го фали, до на небо го носи. Значи,
гледате како се поврзувањето. Значи, халите септ пофалуваат, значи пофалби прават за Салих ел-Мунеджид, прават пофалби за Ахмед Јасин и за други луѓе. И што велите исто? Халите септ. Доволно е да се викаме муслимани само. Види? Доволно да се викаме муслимани. Што намера има овој човек овде? Намерата е овде, ако се викаме и сите муслимани, нема да се дознаат кои се ихванул муслимани. Нема да се дознаат кои се таблици. Ова е целта, да не се дознаат. Значи волкот да јајт, да рушуват, да прават и пак да не се спомнат. Така сакаат тие, да имат магла. Зашто кога имаат магла за волкот е најдобро. Прават штета и забајле плаче со овчарот. Така и тие прават. Така буквално тие прават. Значи тие прават штета и пазите, имаат во книгите на Ихванул муслимин, за нивните записници кои се, во нивните записници кои имаат правено, имаат речено, си имаат договорено. Вие надвор од затворите на Египет ќе правите бомбашки напади. А ние внатре од затвор ќе ве осудуваме вас. И оди разбери ги ти сега дека овие не се заедно. Кај ќе ги разбереш, значи, тие едни ве напаѓаат, други ве осудуваат. Ти мислиш овие не се заедно, а ти си имаат договорено. Значи, гледате колку се овие луѓе коруптни луѓе, и затоа вели Шех Рабија хафидахуллах, да правиш корупција во име на верата е многу полошо што корупција во име на политиката. Ова е голем збор. Значи, да бидеш коруптен во име на верата е многу полошо од што да бидеш коруптен во политика. Зашто излага тука со голема брада, излага како имам, како оџа, како, значи, советник на муслиманите и човек на доверба, а не тој изиграва со емоциите на тие муслимани, со нивната чест, со нивното имање, па и со нивната крв. Ова е халите септ, што има, значи, големо влијание врз Јусуф Барчича, што Јусуф Барчич него, значи, често го спомнувал. Халите септ имало една средба во Ријад. Средба имало. Во таја средба ќе бидел исто, ќе учествувал исто Шех Салих ел-Фаузан. Халите септ велит, и ова го има слушнато нашиот брат Шех Джемал хафидахуллах, ги има слушнато со своите уши од овај човек од Халите септ. Халите септ рекол, вечерва јас сум поканет во насредба. И тогаш во истиот момент има речено Халите септ, но јас немам да одам на таа средба. Зошто? Зошто таму ќе биде присутен исто Салих ел-Фаузан. Значи, гледаш, Шех Фаузана го избегава, а Салих ел-Мунеджид, Ахмед Јасин и други луѓе ги пофалуваат. И после не се измамнуваат, ние сме со алимите. Значи, тој не сака да биде во иста средба со Шех Салих ел-Фаузан. Избегава таа средба. Ама во друга страна, Ихванул муслимин ги пофалуваат. Третата личност кој имала исто големо влијание во Јусуф Барчич, и тој имал, значи, блиска врска со него, а тој е Јахја ибн Ибрахим ел-Јахја. Овај човек, Јахја ибн Ибрахим ел-Јахја, секој селефи студент во Медина знаат многу добро дека овај Јахја ибн Ибрахим ел-Јахја е глата на ихванците во Медина. Е мост на Ихванул муслимин во Медина. Овај човек, кој имал Јусуф со него блиска врска, е човек кој ги поканува и прави гостопримливост на главите на Хаваридж во Медина, како Селман ел-Ауда. Селман Ауда исто е сега во затвор во Саудиска Арабија. Поради што повикувал, значи, за револуции, за демонстрации и така натаму. Јахја ибн Ибрахим ел-Јахја го повикуваат Селман ел-Ауда
во Медина, го промовират, го кажуваат како алим и значи ги поврзуваат студентите со Селман ел-Ауда. Селман ел-Ауда значи од главите на тие револуции и на тие арапски пролети. Селман ел-Ауда. И се знае многу добро, сите студенти во Медина знаат, значи нарочито селефи студенти знаат, дека Јахја ибн Ибрахим ел-Јахја е човек кој ги поддржуваат економски сите новотарски студенти во Медина. Значи, овие ги поддржува ним економично. Овие тој Јахја ибн Ибрахим ел-Јахја. Дали се ти од Босна, дали се ти од Косово, или од Македонија, или од Албанија, овие е бабо нив. Значи за економија. Селефи студент нема да видиш кај него. Никогаш. Селефите се далеку, многу далеку од него. Но кај новотарците е голема личност, што го имаат донесено и во Албанија исто. Да, го имаат донесено во Албанија. И го промовираат како шејх од Медина. И ти знаеш, ако се попарси тука шејх и Медина, тебе ти се прави големо името. Во вистина се измамници. Злоупотребуваат името на Медина. И злоупотребуваат термот на шејх. Баракаллаху фикум. Значи, Јусуф Барчич кај овие три личности. Сега се прашуваме. Значи, иде прашањето сега. Кога овие тројца луѓе се тие шејхови од кои Јусуф Барчич многу научи и многу профитираше знање и има големо влијание врз него, е очевидно дека овие тројца луѓе не беа селефи. Овие тројца луѓе не беа, значи, селефијун. Не беа селефијун овие тројца луѓе. Тогаш се поставува прашањето каде го научи Јусуф Барчич менхедж селефи. Значи, кога неговите најблиски шејхови, од кои највеќе научи, тие не беа самите селефи, како тогаш Јусуф Барчич да станет селефи? Како тогаш станет Барчич селефи? И вистината е дека тој не беше селефи, Јусуф Барчич. И исто е огледало дека тој не беше селефи неговиот давет во Босна. Значи, начинот како има Барчич правено давет во Босна е многу јасен дека тој начин нема никаква врска со селефи менхедж. Исто, од негови шејхови кои се спомнуваат во таа биографија, се спомнуваат Мухтар Шенкити, значи шејховите на Јусуф Барчич се Мухтар Шенкити и Абдула Шенкити. Сите овие личности уште повеќе потврдуваат дека Јусуф Барчич не може да биде селефи. Туку бил, значи, новотарец. Сега можат некој да дојде и да рече, па што имат врска Јусуф Барчич со тие луѓе? Што кривица има Јусуф Барчич за тие луѓе што не биле селефи? Тогаш им велиме ним одговараме со хадисот од пегамберот алейхи салату вассалам кој вели: "Ар-раджул ала дини халилихи фалјандур ахадукум мен юхалил." Човекот е на верата на својот пријател. Така да пази секој еден од вас со кого се спријателува. Ова го рекол пегамберот алейхи салату вассалам. Не јас или некој алим во нашето време. Ова го рекол пегамберот алейхи салату вассалам. Абдулла ибн Месауд радијаллаху анху, еден од најзнаените сахаба, што вели: "И'табиру an-nasa bi akhdanihim, fa inna al-mar'a la yukhadim illa man yu'jibu." Тестирајте ги луѓето со нивните пријатели. Зошто човекот не се спријателува со некого освен тој нема му се допаѓа. Значи, го симпатизира. Иначе тој како ќе биде со него? Како ќе биде, значи, пријател. Исто велите имам Аузаи рахимахуллах. Мен сатара алейна бид'атуху лем тахфа алейна улфатуху. Кој нас ни го крие неговиот бидат, не може нас да ни ги скрие неговите пријатели. Се нема кај диклај в джепки кај тој ним,
Значи, се бидатот може да го маскира тој, да те лажи време да помени до ти да го сватиш него. Ако го сватиш може да ќе биде доцно за тебе. Ама неговите пријатели, така ќе го разбереш на кој пат тој се најдуваат. Исто вели имаме Леузај рахмулла. Значи, имаме Леузај збориме, значи, овие е од времето на Абу Ханифа рахмулла, од времето на Малик рахмулла. Значи, овие се врвни имами. Не збориме Шех Рабија рекол во наше време само. Овие се имами на селев. Шо рекол друго исто имаме Леузај? إذا رأيته يعني الرجل يمشي مع صاحب بدعة وحلف لك أنه على غير دأبه فلا تصدقه. Велите имаме Леузај рахмулла. Ако видиш еден човек да ојде да се дружи со еден новотарец и тој тебе ти се заколнува, јас не сум на пат од негов, немој да му веруваш. Ова имаме Леузај го рекол. Значи ти види, гледаш човек, тој се дружи со новотарец. И сега тебе ти иде, тој иде, валлахи ти вели, ја не сум со него. Немој да му веруваш. فلا تصدقه. لا تصدقه. Немој да му веруваш. Значи затоа важно е многу, значи да пазиш тие тоа друштво, тие шејхови, тој круг што ги имал тој човек. Така ти него ќе го оцениш на што бил тој во вистина. Потоа исто Даветот на Јусуф Барчич во Босна. Се знаит дека Јусуф Барчич повеќе од 10 години имат во Босна Давет право. Негде од 95-та година до 2007. Дур, значи, се имат акцидент направено, судар, се имат изфрлено сам, значи од 95-та до 2007. Значи, околу се 12 години имат овај човек, значи, во наводници, Давет праено во Босна. Овај долг период, значи збориме, значи овие се 12 години, не збориме за 12 дена или 12 недели. 12 години. Овај долг период што Јусуф Барчич имат во Босна, Давет праено. Кај се селефите во Босна останати? Зашто тој Давет имаше плодови. Ако беше Јусуф Барчич селефи, тој без друго имаше, значи, плодови. Без друго, значи, имаше плодови кои ќе беше, значи, јасно дека имаше луѓе, ке рече да, ти Барчич умра, но ние од Барчича научивме селеф и менхедж. Кај се тие луѓе? Вистината е, што немој никој да ја негира, дека луѓето што биле со Барчича се хаварич. Јусуф Барчич е од оние луѓе кои имале големо влијание и односно во вистина се рачуни тој како оформирач на селото Горња Маоч. Се слушнале за тоа село? Горња Маоч. Горња Маоч значи село во Босна, значи место на хаварич каде се збирале, само хаварич тука, цело село. И луѓе од Македонија, од Косово, од Албанија, од Европа, што се хаварич, му се има восхитувано на тоа село. Јусуф Барчич од оформирачите се рачуните во Босна. Потоа ги има преземено ќе дојме Нусрет Имамович. Нусрет Имамович се мисли дека се има заминато во Сирија, во Ирак. И не се нема трага повеќе од 10 години од тој човек, не се знае дали жив, дали е мртов. Баракаллаху фикум. Ќе дојме за тоа. Значи, вистината е и реалноста е дека Даветот на Јусуф Барчич го имат патот отворено за хаварич во Босна. Ова е вистината. И луѓето што биле со него се луѓе, значи, кои се хаварич. Ние ги предизвикуваме нив. Да дојде еден човек да ни кажа тие, да дојде една личност и да рече, јас бев со Јусуфа, со Барчича, и јас од него го научив селеф и менхедж. Еден човек, значи не вели мине 10, 15, не, една личност да дојде, кој вели јас бев со него и вистински од него научив селеф и менхедж. Не,
Вистината ти што биле со него, хаварич се. Зошти? Тоа е тоа воспитување кој тој им ги има на нив дано. Тоа е реалноста. Тоа е реалноста. И доволно е за оној човек кој има малце разбирање и малце знаење за селеф и менхедж, доволно е само да ги види тие видеата од Јусуф Барчич на интернет. Значи, неговото понашање во тие џамии, неговото понашање со полицијата во Босна, неговото понашање во возење, дека возел, значи, без важечка возачка, не ги следел знаците во сообраќајот, ахсен, значи возел на црвено семафори и така натаму, и после кога се имат сам судар направено, не државата го има нему наместено колата. Не сам се има тој фрлено. Зошти? Возел, значи без да пази. И ова што значи, ова е без одговорност. Ова загрозувал тој со неговото понашање, загрозувал тој целото општество. Муслимани и други луѓе. Целото општество, тој бил за нив, значи, загрозување и закана со тоа понашање што се очекува, значи, од еден давечија да биде, значи, многу, значи, да биде, значи, здрел во неговите постапки, а не да биде, значи, како еден тинејџер што прави авантури и не дури тие неговите луѓе кажуваат за него и го фалат со тоа, дека се зборите и се кажуваат дека го запрел некој полицаец Барчич и му има речено немаш таблици на колата и Барчич му рекол ако ти треба тебе оди барај ги. Значи возел со други зборови без таблици. Значи овие постапки во џамии, како тој со имамите, значи им се спротивставуваат и дури ги напаѓаат во некои ситуации. И им се закануваат. И 300 работи, овие работи скажуваат дека овој човек немал врска со селеф и менхедж. Овие се дела на хаварич. Не се дела на ахлу сунна вел џамаа. Не се дела, значи, на ахлу сунна вел џамаа. Што е многу важно и заприметливо исто, за тие дела што има правено Барчич во Босна, во тој период, кој него за тие дела го поддржува до ден денеска? Ова е исто многу важна точка. Значи, кој ги најдува тие дела како добри дела и како позитивни дела? Кои се тие луѓе? И што го гледаат Барчича, значи, како важна личност во давето на Балканот и кој имал влијание на давето од Балканот? Кои се тие луѓе? Неговиот, првите се, неговиот сограѓанец. Кој е тој? Билал Боснич. Билал Боснич е човек, значи, кој е затвор, мислечен, уште во Босна. Значи, не знам колку години му дадоа го судија и дали Аллаху алем дали се во слобода или не во слобода. Вистината е и фактот е дека овој човек, значи, паднал во затвор во Босна, беше осуден поради што има прачано муслимански деца во Сирија и во Ирак. Кај ИСИС, кај Даеш, кај Ал-Каида. Значи, и немој да ве манипулираат, односно да ве измамуваат вас со имињата. Не па тие не се викаат ИСИС, Ел Нусра се викале тие. Не, исти се тие. Исто како пара на валута наште. Вртија ваке, таа денар е. Не, оваа страна инаку изгледат, не се таја, другата. Не, таа 10 денари стои пример, и 20 денари што ти знаат. Така и тој, значи, немој да ве измамнуваат вас со тие различни имиња. Ние гледаме суштината на тие луѓе, зборовите, делата на тие луѓе. Билал Боснич, значи, од оние луѓе кои Барчича, значи, со големи зборови го спомнуваат. Со големи пофалби го спомнуваат. Билал Боснич. Од оние личности исто, кои Барчича го промовираат и го пофалуваат, односно, Реџеп Мемиши. Реџеп Мемиши од Скопје. Значи, дури тој на албански ги преведува од рабочето од Јусуф Барчич. Исто Реџеп Мемиши беше затвор неколку години. Поради истиот проблем што имаше Билал Боснич. Праќање на муслимански деца во тие краеви таму
во каос и во уништување. Друга личност исто, што Барчича исто го промовират и го пофалуват, е Абдурахим Бала. Абдурахим Бала е исто нивни човек во Албанија. Како Билал Боснишо во Босна, Мемиши тука во Македонија, Бала во Албанија. Значи, како е можно, овие се, значи, глави на Хаварич, глави на Текфиријун на Балканот, и овие го фалат Барчича. Како може? Ако беше Барчич Целефи од Ахлу Суна вал Џема, тие дури ќе го текфируваа Барчича, а не да го земаа него како референца и за важна личност. Значи, како е можно, значи? Како е можно? Можно е, зошто? Тој бил еден од нив. Тој бил, значи, еден од нив. Тој бил, значи, еден од нив. Потоа исто многу важна точка, тоа се неговите колеги, односно неговите соработници во давето со Барчича. Кој Барчич ним ги има спомнувато во неговите дерсови и ги има пофалувано. И зборувал, значи, позитивни зборови за нив. Кои се тие личности? Од тие личности се Мухамед Фадил Порча. Мухамед Фадил Порча. Што Порча, значи да се спомнете исто тоа, кога Јусуф Барчич има, значи џеназето на Јусуф Барчич кога било, Порча има дојдено екстра од Аустрија за погреб. Да земе, значи, да присуствуваат кај Јусуф Барчич. Што значи дека биле многу блиски. За Мухамед Фадил Порча треба исто еден дерс да држиме во висна цел. Кратко речено, Мухамед Фадил Порча, видете ги неговите видеа, 6 видеа има во YouTube за Сеид Кутуб. И го, значи, го прави шехид и е многу натажен што му се случило на Сеид Кутуба и што му се случило на Сеид Кутуба. Мухамед Фадил Порча, значи, го фали Сеид Кутуб. Сеид Кутуб кој е? Кратко речено, човек кој ги има навредено пегамберите Аллахови, човек кој ги има навредено асхабите на Мухамед алейхиссалам, човек кој има речено исламот е микс од христијанство и комунизам. Човек, значи имат во секоја насока има заблуди овој човек, Сеид Кутуб. Овие велит е шехид. Ти поврзи ги работето и свати ги. Зашто како е можно човек што има разбрано верата и што е селефи да го фали Сеид Кутуба? Невозможно е. Невозможно, баракаллаху фикум. И ти се ако ме речеш мене, па како имаш ти смелост да збориш за Сеид Кутуба, за Мухамед Порча, за тие и тај, а како имал Сеид Кутуб смелост да збори за Муса алейхиссалам? Тебе кај ти е дамарот овде, не ти врие тебе крвта овде? Како имал Сеид Кутуб смелост да збори за Давуд алейхиссалам? Како имал смелост Сеид Кутуб да збори за Усмана ради Аллаху анху? Како имал смелост Сеид Кутуб да збори за Амар ибн Аз ради Аллаху анху? И за други од асхабите пегамберот алейхиссалам. Значи тука треба да се прашаш колку си ти искрен во оваа вера и колку имаш влезено во оваа вера. Се Аллах џелешану вели ја ејухеллезина амену удхулу фи силми кафа. Овие кои сте верувале, влезете во верата целосно баракаллаху фикум. Значи Мухамед Фадил Порча. После исто тоа, значи Нусрет Имамович. Нусрет Имамович, значи се рачуни за во селото Горња Маоч, кој е село на Хаварич во Босна, што сега засега ги имаат, значи државните органи во Босна затворено тоа село. Значи тоа историја е тоа село, но Нусрет Имамович се има рачунето како наследник на Јусуф Барчич во врска со тоа село. И после тоа, значи, значи, си имат изгубено трагата на Нусрет Имамович. Значи, во Босна не се најдуваат. Значи, се препоставува со големи препоставки, процентуално големо, дека овој човек, значи, Сирија има заминато, кај Хаварич, кај Исис, и дали е жив уште Аллаху алем или е убиен. Значи, како е можно луѓето кои имат учено Јусуф Барчич, не се селефи, даветот негов не покажуваат поставки на Ахлу Суна вал Џема, луѓето кои го сакаат Барчича не се селефи, неговите соработници, односно луѓе кои Јусуф Барчич имаат пофалувано како Мухамед Порча, како Нусретта, не се селефи. Како е можно сега тој да било селефи?
Како е можно? Како е можно? Баракаллаху фикум. Значи, овие се 4 важни точки. 4 важни точки, значи во врска за Барчича. Значи неговите шејхови, значи за да сватиш ти кој е таа личност. Кој да биде без разлика и за мене исто. За да знаеш ти која е таа личност, значи гледаш ти кои се неговите шејхови. После гледаш значи кои се неговите луѓе кои тој соработуваат во давето. Сега може вас да ви продава вас овде убајни, ама со кого соработува? Со кого соработува? Втора точка. Трета точка, начинот на давет кој ги имат употребувано Јусуф Барчич. И исто што има правено Јусуф Барчич, и четвртата точка, значи, оние луѓе кои него ден денеска го фалат, има добро мислење, значи Хаварич се тие. Значи, овие сите 4 точки идеме до заклучок дека невозможно е да Јусуф Барчич бил селефи. Туку бил еден од тие луѓе. Еден од Хаварич. Имате заприметено, и го имате, ми се чини, многу од вас ги имаат видено, имате едно видео од Јусуф Барчича во интернет, кој пишуваат Јусуф Барчич одржи лекција на полиција. Така? И ова ги имаат луѓето многу кликувано и многу гледано и многу, така? Зашто, значи, како херој, значи, храбар човек и што ти знам јас. Ако забележите добро, тоа худбе каде го држи Јусуф Барчич? Во приватна куќа. Значи, гледаш тука витрини, значи дома, во приватна куќа тоа худбе се држите. Во приватна куќа. Сахабиот Ебу Хурейра ради Аллаху анху што вели? Ла џум'a илла фил месџид. Нема џума намаз освен во џамија. Значи нема џума намаз, не се кланја намазот на џума нигде освен во џамија. Ла џум'ата илла фил месџид. Сега ја ти велам тебе сахабиот Ебу Хурейра вели баке, ти велиш не па Барчич ама право. Ти кого ќе земиш? Одлучи се баракаллаху фикум. Значи затоа многу е важно. Исто имате едно друго видео во врска за џумата, на џамија кој одржува худбето Барчич. На тоа худба Јусуф Барчич, зашто целокупно гледано на овај човек, целокупна оценка на овај човек бил опседнат да има позиција, да знаете. Знаеш што опседнат да видиш? Значи опседнат бил, обсесија му било, нему да има позиција. И затоа поради таа обсесија тој има прифатено работи кои не се во склопка со суннето. На пример, имат на худбе на YouTube исто е, кој Јусуф Барчич држи на џамија худбе, се со бидати. Значи сите тие бидати што се прават пред худбето, тој на худбе качен, тие сите бидати ги прават, се како ќе настука исто, значи идентично, Јусуф Барчич си чути и си продолжува со него. Зошто? Да го држа худбето. А дали е со бидат направено, тоа е мање више. Значи овде се гледат разбирањето на тој човек. Колку имало разбирање, значи, за менхеџот Ахлу Сунна вал Џемаа. Исто, имате едно видео од него, кое е со слово, да, тоа е посјета цркви. Посјета цркви, одзва на црква како изгубен тука влагат, значи првош, значи начинот како влагаат во таа црква, значи џомити нападници се или што знаат, значи што не е доликно тоа се прави така, и плюс ти работи на државни органи кои треба да ги превзема, не приватни луѓе. Зашто може некој да се уплаши тука, мисли дека ти ги нападаш, тие нападат тебе. Ова кажува нездрелост од овај човек. Што има земено нашија многу луѓе. Баракаллаху фикум. Влагат црква тука и тука поп, што ти знам јас, вработен во црквата, идете и збори со него. И сега попот кажува така 30 години во црквава работи, служи и така натаму. Што му вели Барчич, нему машалла. Машалла му вели. Значи ти му го потврдуваш ширкот, му го потврдуваш куфрот. Значи каде е овде значи знаењето на тој човек? Каде е знаењето на тој човек? Значи се го кажуваат дека
за тоа што тој си сакал, значи што бил обседнат од таа работа, да има голема позиција, да биде како водич, тој не бил здрел за тоа. Не бил здрел, ама тоа не го разбирал тој. Тој бил влезен во тунел. Во тунел и мислел, јас и нема други. Јас и нема други. Такви се неговите, значи, неговите постапки и неговите дерсови се значи исто катастрофа. Затоа реков во наводници дерсови. Значи, дерсовите на Јусуф Барчича не се во вистина дерсови. Немаат структура на дерсови. Починат џумити дерс нешто, влагат со имамите, кавга, напади, закани, работи, излагат од темата, збори за други работи. Значи, нема структура дерсоите. Да седни тука, да речете, али има рекол вака, али има други рекол вака, али има други рекол вака, нема, значи, зема книгата и не може да му текнет. Почно е, што ти текни на главата? Дали имат врска со темата, дали немат, збори само. Значи, ова го има заприметено кога гледав и истражував за овај човек. Дека неговите дерсови, значи, тој не е спреман. Не е спреман во дерсот. Зашто ти ако знаеш сам како е спремањето на дерсови и така натаму, ти го разбираш него. Дали е спреман или не е спреман. Може да се случи еднаш, два пати да не биде спреман. Ама не секогаш да биде тоа, значи, нормално. И друга работа исто, што мене ме има шокирано кај овај човек, а тоа е намазот на овај човек. Луѓето на Ахлу Сунна вал Џемаа се многу прецизни во врска со намазот. И како го кланjaат намазот. Зошто? Тие го следат говорот на пекамбарот алейхи селату веселам, саллу кема раајтумуни усалли. Клањајте онака како што имате мене вие видено се клања. Барчича треба да го видите сами како прави рукуа, на руку како е. Не го извршува рукуто како што треба. Ваке рукуто го прави. Не ваке. Значи ваке, руку ваке. Видете го, тоа се на интернет, значи не е работа што ги измислува за него. Руку за никаде. Сеџдето за никаде. Нозите на сеџде за никаде. Прстот на тешехуд за никаде. Значи, ајде може да мислиш сега, бе, добро, на руку може да полојната го болела. Може да мислиш, ајде. Ама на сеџде, прстот, се не го болело тука. Значи, исто, значи, луѓе на суннетот се многу пазливи во намазот. Ние збориме за намазот, значи, за втори столб на исламот. Значи, после шахадето, најогромен столб на исламот е намазот. И видете го намазот на тој човек. Видете го, значи, јас се шокирав. Значи, на каков начин, значи, клања тој човек намаз. Баракаллаху фикум. Имат, значи, тоа више сме при крај, имат и други, значи, точки на критики против овај човек, Јусуф Барчич, како, например, неговите средби со Ачив Скендерович. Имат, се го виделе сигурно со еден пристар човек, заедно тука седнати во џамиите или така натаму, тој Ачив Скендерович, значи, има завршено во Езхар. Тој Ачив Скендерович, значи, исто оџан. И во присуство на Барчича, Ачив Скендерович поддржува невлудот, поддржува теспи, поддржува други бидати, Барчич молчи. Зошто? Ачив Скендерович му давал позиција на Барчича, што бил обседнат од таа позиција. Разбравте сега? Значи не била работата менхедж и суннетот или бидатот. Дај ми позиција, прави што сакаш после. Ова е патот на Ихванул муслимин, не е патот на сахаба и оние кои висници ги следат сахабите од пекамбарот алейхи селату веселам. Овие беа неколку зборови во врска со овај човек и за оние кои имаат интерес за вистината се би идни Аллахи таала доволни. Зошто како што има речено имам Ал-Албани рахимахуллах, на еден селефи му е доволно еден аргумент. А на оној кој е новотарец и 1000 аргументи му донесиш, не ги прифаќа. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.